సార్ ముందుకెళ్ళి నిలబడి అలా తీర్చు ముందుకెళ్ళి ahimsa and satyagraha, non-violence and any independent struggle should follow these two principles. In other countries, there are some other countries like Russia, China, they also got the independence, but their mode of getting struggle, their mode of conducting the struggle is different. There is violent struggles. They got the independence through bullets, but in our India, we got the independence through non-violence and touch. That is the two principles given by the father of the nation, Mahatma Gandhi. During our Telangana struggle also we know that KCR got the separate Telangana state by following these simple principles, that is non-violence and satyagraha type. They are not like other extremist parts. They got simple methods and they achieved their goal. So as a human beings, you should follow the greatness of these two principles. And at the same time, we are the students, you are in the student life. So the main aim of student life is to study hard and get good marks. Thereby, you will be able to get good job. That means you must aim at good education. Concentrate on good education. Then you will settle your life in a head position. Second one is, we also try to give importance to physical exercises. So, well-being of human depends upon intellectual and physical. So, education also at the same time importance to our health. So, health will be improved by the giving some importance to the physical activity. That is why we are encouraging the sports on this occasion. Even though we know that in the newspapers also 2-3 pages are earmarked for the sports coverage. Sports is also part of our human life. Sports and physical activity. So we are the human beings live up to 100 years. We are healthy. Otherwise, we will die immature death. So like our APK Kalam, who died at 84 years. So we should aim at long living also. Correct living and long living with higher positions in the life. That is your aim. So try to concentrate on your studies and in the leisure time try to focus on some sports activity. If there is sports or our friend, your classmate, Akshaya, is expert in yoga. Yoga also gives physical exercise, it also is a form of physical exercise. It also gives peace of mind. It also gives concentration. So, if you follow yoga in your student life, it will be helpful in the future also. You can control anger, you can control disturbances, peace of mind, you can concentrate. That way you can get more marks in the exam. So, try to learn something about yoga also. So that is the yoga. Besides ahimsa and satyagraha, the yoga is one of the beautiful concepts given by the Indians to the world. Yoga. Okay? In the yoga, main parts is yoga exercises, asanas. You try to learn some asanas. I will arrange some class of that also. Okay? Breathing exercises, some physical exercises, part of the yoga. There is some of boys also can practice. So we are celebrating the Independence Day. The value of independence, freedom, you know, when we lost the freedom. Can you imagine some Japanese man or Russian man or American man ruling our country in the place of Narendra Modi or in the place of our CM? We can't imagine now. But once upon a time, 100 years back, our country is ruled by the foreign people. But our motto is, we have to be ruled by our own people. That is now our Prime Minister Narendra Modi, our Chief Minister Narendra Modi. So
is ruled by Indians. And we got the constitution also. Constitution provided lot of facilities and rights and responsibilities to us. We have to strictly follow the constitution being in India. Try to remember this principle. Try to follow the essence of it. Hey. 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 అణుబాంబు దాడికి గురైనటువంటి జపాన్ ఎంతో ముందులో ఉండగా మన దేశం ఆ స్థాయిని అందుకోలేక కారణాలు చాలా ఉన్నాయి. అందులో అధిక జనాభా, నిరక్షరాస్యత, పాలకులకు దార్శనికత అంతగా లేకపోవడం, మూడవది. తర్వాత మనం సాధించుకున్న స్వతంత్రం అనేది ప్రతి క్షణం కూడా కాపాడబడుతుంది ఒకే ఒక అంగం నుంచి రాజ్యాంగం. అన్నిటికంటే సర్వోత్తమైనది రాజ్యాంగం. దాని తర్వాత మిగతా అన్ని అంశాలు. తర్వాత మన భారతదేశంలో ఇప్పుడు ప్రధానమైన సమస్య అంటే ప్రాంతీయత. మన వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్వాతంత్రం సంపాదిస్తున్నారు. వాళ్ళని అసహించుకోవడం ద్వారా తెచ్చుకున్నారు. వాళ్ళు పక్క గౌరవిస్తూ మమ్మల్ని పరిపాలించిన విధంగా ఏర్పాటు చేయండి అని కోరారు. వాళ్ళు దానికి సానుకూలంగా స్పందించారు. అయితే తెలంగాణ ఉద్యమం కానీ ఇంకొక ఉద్యమం కానీ జార్ఖండ్ ఉద్యమం కానీ పోల్చి చూస్తే జార్ఖండ్ ఉద్యమంలో ఇలాంటి హేట్ కల్చర్ లేదు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో హేట్ కల్చర్ అనేది అంటే ఇతర మనుషుల్ని, సాటి మనుషుల్ని అసహించడం, గురికొల్పడం, ముఠాతత్వాలు, ప్రాంతీయ తత్వం మీద ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, వివక్షకు గురి చేయడం ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి. ముందు భారతదేశంలో జన్మించిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి భారతీయుడు అనే మాట మర్చిపోకుండా ఉండాలి. ఆ తర్వాత మిగతా ఎవరైనా ఇక్కడ భారతదేశంలో జన్మించిన వ్యక్తి సైన్యంలో పనిచేస్తారు, తర్వాత అన్ని రంగాల్లో పనిచేస్తారు, సమాన అవకాశం అందరికీ కల్పించబడిన రాజ్యాంగం. నా సిన్సియర్ అడ్వైజ్ ఏంటంటే వీలైన వరకు మీరు డిఫెన్స్లో కొన్ని రోజులు సర్వీస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఒక 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు భారతదేశ సైన్యంలో పనిచేయండి. సైన్యంలో పనిచేసి అంటే మన భారతదేశం ఇలా ఉంది, ఉండబోతుంది, అభివృద్ధి చెందబోతుంది, ఇవన్నీ మాటలన్నీ కూడా సైన్యం మనల్ని కాపాడుతూ ఉన్నప్పటికీ మనం ఏం చేసుకోవాలి. మన అన్న మనం ఒకసారి మన సైన్యం బలహీనపడి వేరే సైన్యం కనుక ఇతర దేశం కనుక మనల్ని ఆక్రమించుకుంటే ఆస్తులను, పాస్తులను, రూపాయలను తినడానికి ఏముంది, మనల్ని మనం పెంచుకునే కుక్కల కంటే హీనంగా కట్టేస్తాం. అయితే అలాంటి పరిస్థితులు దారి తీయకుండా ఉండాలంటే మన దేశం సైన్యపరంగా పటిష్టంగా ఉండాలి. అదంతా మీ చేతుల్లోని భవిష్యత్తు అంతా కూడా మాది కాదు, మీది. భారతదేశ భవిష్యత్తు అంతా కూడా పాఠశాలలో నిర్మించబడుతుంది, మన కళాశాలలో నిర్మించబడుతుంది. మీరు ముందు ఐకమత్యంగా ఉంటుంది. మనమంతా భారతీయులు, మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము, ముందు భారతదేశంలో ఒకళ్ళొకరు విమర్శించుకోవడం, తర్వాత కలహించుకోవడం అన్నా పర్వాలేదు, కానీ అసహించుకోవడం. అందరూ సమానం, ఎక్కువ తక్కువ అనేది ఇక్కడ అవకాశమే లేదు. బై బర్త్ భారతీయులు అందరూ సమానం. ఇంకోటి ఏంటంటే మన భారతదేశం రాజముద్ర సింహంలో కింద 4 సింహాల ముద్ర కింద సత్యమేవ జయతే. మీరు దేన్ని దాచిపెట్టినా ప్రయత్నం చేసినా కూడా సత్యాన్ని మటుకు దాచిపెట్టారు. అసత్యానికి అనేక రూపాలు ఉంటాయి, సత్యానికి ఒకటే రూపం ఉంటుంది. అది గుర్తుపెట్టుకొని మీ జీవితంలో ఐస్థాయిక కోరుకుంటూ అవకాశం ధన్యవాదాలు. పాట పాడిన తప్పలేదు కాబట్టి పాడినప్పుడు నాకు నేను కూడా చెప్తాను.
మాట్లాడు అబ్బాయిలో అమ్మాయిలో గర్ల్స్ నుంచి ఒక గంటమ్మ మాట్లాడండి. తర్వాత బాయ్స్ రావాలి. ఎవరైనా పర్వాలేదు. ఇప్పుడే చెప్పాను ఇప్పుడు భారతదేశం భవిష్యత్తు అంటే మీరే పరిపాలించారు. ఎవరు పరిపాలిస్తారు? రాండి డ్రైవింగ్ అంటే నాకు రాదండి. వీళ్ళలో ఎవరు ఎమ్మెల్యే అవుతారు, ఎవరు ప్రధానమంత్రి అవుతారు, అవకాశాలు లేవని అనుకోరు. అప్పుడేం చేస్తారు? రావాలి అమ్మాయి రండి మాట్లాడండి. మన గేమ్స్ బాగానే ఆడారు కదా. కళ్యాణి భవాని ఉన్నారా? భవాని రామ్ సార్ ఎవరేమైనా అనుకుంటారని వచ్చి మన ముఖ్యమైన రోజు ఈరోజు మంచి రోజు ఏదైనా ఉంటే భారతదేశానికి ఆగస్టు 15 తిథులు వారాల నక్షత్రాలు చూడాల్సిన లేదు. ఎందుకంటే మంచి రోజు ఏమి ఉండదు. రావాలి. అసలు నెక్స్ట్ అబ్బాయిలో రండి ఒకరు రండి. స్వచ్ఛందంగా రాండి, మాట్లాడండి. 2 minutes మాట్లాడండి. రాండి, శుభాకాంక్షలు చెప్పండి, వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇబ్బంది ఏం లేదు. దానికి ముఖ్య కారణం చాలామంది ప్రాముఖ్యత చేశారు. ఇలాంటి చేసేవాళ్ళు తెలుస్తున్నామంటే దానికి కారణం వాళ్ళే. అందరికీ మన జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాము. తర్వాత స్టూడెంట్స్ మనకు అన్ని హక్కులు ఉన్నాయి. స్వాతంత్ర హక్కు, వాస్తు హక్కుని, అంటే మనకున్న హక్కులని మన అందరం వినియోగించుకుంటూ చట్టమైన మార్గంలో నడుస్తూ మనం ఎదుగుతూ మన భారతదేశాన్ని కూడా ఎదుగుదలలో తోడ్పడుతూ మన భారతదేశ ఎదుగుదలలో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్పంచుకోవాల్సిందిగా చేస్తున్నారు. ఎవరైనా హైలైట్లో యుద్ధానికి వెళ్తున్నారమ్మా. మహిళలు మాట్లాడుకోనికి రాలేకపోతున్నారు ఇక్కడ. మీకు బ్లడ్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. వర్షం అక్కడ కూర్చోండి. ముందు వారికి మీకు అవకాశం ఉంటుంది, తర్వాత అవకాశం డిసిప్లిన్గా కూర్చోండి. భారత భాగ్య విధాత పంజాబ్ సింధు గుజరాత మరాఠ ద్రావిడ ఇంద్య హిమాచల యమునా ఉచ్చల జలైకం తవ శుభనామే జాయ్ తవ శుభాశిషమై జాయే తవ విజయ ధన ధన మంగళ భారత భాగ్య జయ హే జయ హే జయ 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 పైన 5 లేవగల పరిస్థితి ఉండాలి. నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ట్రై టు వేకప్ 5 o'clock. బై 5 o'clock అలారం పెట్టుకోండి. మామూలు అలారం ఉంటుంది, వాచ్ అలారం ఉంది, చిన్న బాక్స్ లాంటిది. అటువంటి అలారం పెట్టుకోండి. లేదు మీకు సెల్ ఫోన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సెల్ ఫోన్లో పెట్టుకోండి. ఖచ్చితంగా నాట్ లెస్ దాన్ 5కి లేవడానికి నిలిచినట్లయితే మీరు ఆ రోజులో ఎన్నో మంచి పనులు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. యాజ్ ఎ స్టూడెంట్గా అయితే మీరు హోంవర్క్ చూసుకోవచ్చు. ఈరోజు ఏం చెప్తారు 5 to 7. లేదు సార్ నేను 4:30కే లెగిస్తాననే ఆలోచన ఉంటే ఇంకా మంచిది. సో అందరు కూడా 5కి లేవడానికి ప్రయత్నించండి. రెండో పాయింట్, మీరు ఈవినింగ్ టైమ్స్లో మనం ఏ స్పోర్ట్స్ కండక్ట్ చేస్తామో అది ఎక్కడైనా ఆడటానికి ప్రయత్నించండి. కబడ్డీ కానీ షటిల్ కానీ, షటిల్ కొనుక్కోవచ్చు. ఏదైనా చిన్న వాలీబాల్ కొనుక్కొని వాలీబాల్ ప్లే చేయడం కానీ. అట్లానే మీకు రకరకాల యూనిఫామ్స్ ఉన్నాయి కదా, డ్రెస్సులు ఉన్నాయి, యూనిఫామ్స్ ఉన్నాయి. స్పోర్ట్స్ వీర్ ఉంటుంది, నేను వేసుకున్నారు మన స్పోర్ట్స్ పీపుల్ ఆడేటప్పుడు. అటువంటివి మీరు కొనుక్కోండి. ఒకటి టీ షర్టు, ఒక ప్యాంటు, లేదంటే ఒక నిక్కరు. అమ్మాయిలు కూడా కొనుక్కోవచ్చు ప్యాంటు. ఓకే,
ఈవినింగ్ పూట ఈ డ్రెస్సులు మామూలు అఫీషియల్గా ఉండే డ్రెస్సులన్నీ కూడా తీసేసి అవి వేసుకుంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఈవినింగ్ పూట సైక్లింగ్ ఏం చేయొచ్చు, వాకింగ్ ఏం చేయొచ్చు, లేదంటే గేమ్ ఏం ఆడుకోవచ్చు. అటువంటి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది కొంచెం ఆలోచన చేయండి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, ఎర్లీ మార్నింగ్ లెగవటం. మీరు ఎప్పుడు కూడాను 7 వరకు పనుకోవడం గొప్ప అనుకోవద్దు, 8 వరకు పనుకోవడం గొప్ప అనుకోవద్దు, 11కి ముఖం కడటం బ్రష్ చేయటం గొప్ప అనుకోవద్దు. వాడు ఎదవని అనుకోండి, ఎవరైనా చూసినట్లయితే డైలీ 11కి వాడు బ్రష్ చేస్తున్నా అంటే వాడు ఎదవని మీరు కన్సిడర్ చేసేసుకోండి, తప్పేం లేదు. ఎవరైనా కానీ నేను 4కి లేస్తున్నానంటే వాడు గొప్పవాడు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా అవుతారు. ఒక రైతు 4కి లేస్తే అతను జీవిత విధానం ఒక రకంగా ఉంటుంది. ఒక సినిమా యాక్టర్ 4కి లేస్తే అతని జీవిత విధానం ఒకలాగా ఉంటుంది. ఒక ఇంజనీర్ 4కి లేస్తే ఒకే విధంగా ఉంటుంది. మీరు ఉదయం పూట ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు, యోగా చేయొచ్చు, హోంవర్క్ చేసుకోవచ్చు, ప్లెంటీ ఆఫ్ టైం ఉంటుంది, ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. సో ట్రై టు రైస్ అవే కింద ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ 5 కల్లా లేకపోతే. ఒకసారి అలవాటు చేసుకుంటే డైలీ అలవాటు అయిపోయింది 5. అదొకటి ప్రాక్టీస్. అట్లానే గోళ్ళు ఉన్నాయి కదా, చేతులకు గోళ్ళు ఉంటాయి. నెయిల్ కట్టర్లు ఉన్నాయి మీ దగ్గర? నెయిల్ కట్టర్లు ఉంటే ప్రతి ఒక్కరి పర్సనల్ నెయిల్ కట్టర్ ఉండాలి. మీకు పెన్ ఎట్లా ఉంటుందో జోబులో పర్సనల్ నెయిల్ కట్టర్ కూడా ప్రతి ఒక్కరు పెట్టుకోండి. సో గోళ్ళు పెరగకుండా కట్ చేసుకోవాలి. ఫుడ్ తినే ముందు కొంచెం సబ్బుతో చేతులు కడుక్కోండి. ఫుడ్ నోట్లో పెట్టుకునే ముందు ఎటువంటి సబ్బు అయినా పర్వాలేదు, సింపుల్ సబ్బులు ఉంటాయి, 5 రూపీస్ 10 రూపీస్కి వచ్చేవి ఉంటాయి. మీ వరకు అవి కడుక్కొని చేతులు కడుక్కొని అప్పుడు ఫుడ్ తినండి. ఈ 2 మాత్రం చేయండి. గోళ్ళు తీసేసుకోవటం, చేతులు కడుక్కోండి. ఫుడ్ తినేటప్పుడు చేతులు కట్టుకోండి. కనీసం ఒక చేయని కడుక్కోండి, 2 చేతులు కడుక్కోవాలి, నీళ్ళు లేకపోయినా ఒక చేయి కడుక్కొని బయట ఓకే. ఈ 2 ఇప్పుడు ప్రైస్ ఇస్తున్నాం. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ప్రైస్ అని కూడాను మరి మన ఇన్ని 6 కాలేజీలు ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ కాలేజీలు గుంటూరు జిల్లాలో. అది తెలిసి కాంపిటీషన్స్ పెట్టి ప్రైజ్లు ఇస్తుంది మన కాలేజీలోని. మీకు తెలిసలేదు, మిగతా కాలేజీలో ఇస్తున్నారు లేదు గమనించండి. దీనికి ఫ్రెండ్స్కి ఫోన్ చేయండి. ఫంక్షన్ అయితే చేస్తారు కానీ ఈ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తారు గ్యారంటీ లేదు. కాకపోతే కమిషనర్ గారు మాత్రం ఈరోజు షెడ్యూల్ ఇచ్చేశారు. యాక్చువల్గా ఈ గేమ్స్ అన్ని కూడా ఆగస్టు 12న కండక్ట్ చేయమన్నారు. యూత్ డే అంటే యువజనోత్సవం నాడు కండక్ట్ చేసేసి 15వ తారీఖు ప్రైజ్ ఇవ్వమని చెప్పేసి మనకి క్లియర్గా నోటీస్ కమిషనర్ గారు ఆర్డర్ ఇచ్చున్నారు. ఆర్డర్ ఫాలో అయ్యి మనం ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేస్తాం. ఈ గిఫ్ట్లన్నీ కూడా నేను ఐ ప్రిఫర్డ్ డిస్టరీస్. మీకు తెలిసలేదు, మన ఇంజనీరింగ్ ఎట్లా చదువుతాము, సివిల్ ఎలక్ట్రికల్, తర్వాత లైఫ్లో బాగా సెటిల్ అవ్వాలంటే మీకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చి ఉండాలి, కమ్యూనికేట్ స్కిల్స్, వొకాబులరీ ఎక్కువ ఉండాలా, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలా, దట్ టు ఇంగ్లీషే. మీకు మన అమరావతి క్యాపిటల్ కడితే జపాన్ కూడా నేర్చుకోమని చెప్తున్నారు, జపాన్ లాంగ్వేజ్. ఈసారి 5 years అయిన తర్వాత జపాన్ డిక్షనరీ ఇస్తాము, కానీ ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీస్ ఎక్కువ. సో వాటిని ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. మీకు తెలియని ప్రతి పదం యొక్క అర్థం నీట్గా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి, దాన్ని బాగా ఉపయోగించుకోండి. ఈ యూనివర్సిటీలో ప్రిన్సిపల్ గారికి ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మనకి అంత బాగా ఒక లైబ్రరీ లేదు సార్. లైబ్రరీ కోసం కనీసం ఒక 2 పుస్తకాలను కొనాలని, పిల్లలకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలని ఈ టైంలో కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, ఒక్కసారి వినండి. DEEE సెకండ్ ఇయర్ 4th సెమ్ క్లాస్ టాపర్ గోపికృష్ణ. వాళ్ళ తరఫున ఎవరు వచ్చినా పర్వాలా. గోపికృష్ణ చూడండి. గోపికృష్ణ ఇచ్చుడు. DEEE ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాస్ టాపర్ గణేష్ భార్గవ్ వచ్చాడా? రాకపోతే వాళ్ళు సిఆర్ ఇంకెవరైనా వచ్చి తీసుకోండి అమ్మా. సిఆర్ రండి అమ్మా. తరఫున ఎవరైనా వచ్చి తీసుకోండి పర్వాలేదు.
నెక్స్ట్ డీసీ ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాస్ ఫస్ట్ చాణిక్య వర్మ సత్యనారాయణ ఎవరు నెక్స్ట్ కబడ్డీ బాయ్స్ విన్నర్స్ డీసీ థర్డ్ సెమ్ స్పోర్ట్స్ కబడ్డీ బాయ్స్ విన్నర్స్ డీసీ థర్డ్ సెమ్ కెప్టెన్ భాషా ప్రకాష్ ఎదురొచ్చి అందరు ఇచ్చిన తర్వాత తీసుకోండి ఎందుకు రాలేదు చూడండి అటు చూడండి నెక్స్ట్ కబడ్డీ గర్ల్స్ విన్నర్స్ కళ్యాణి అండ్ హిస్ టీమ్ అండ్ హర్ టీమ్ సారీ కళ్యాణి రండి కళ్యాణి టీమ్ అబ్బాయిలు కబడ్డీ అంటే గొప్పే కాదు అబ్బాయిలు కబడ్డీ అంటే గ్రేట్ బాయ్స్ రన్నింగ్ విన్నర్ పి సత్యనారాయణ డీసీ థర్డ్ సెమ్ బాబు విద్యార్థులు పక్కన మన హై స్కూల్ క్లాస్ జరుగుతుంది వాళ్ళకు కూడా జస్ట్ అరవద్దు జస్ట్ చిన్నగా చెప్పండి సైలెంట్ గా ఉండండి డోంట్ క్లాప్ మా నెక్స్ట్ గర్ల్స్ రన్నింగ్ విన్నర్ ఎన్ రజని డి ట్రిపుల్ ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ గర్ల్స్ మ్యూజికల్ చైర్ ఎన్ రజని డి ట్రిపుల్ ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ బాయ్స్ షార్ట్ పుట్ విన్నర్ తేజ ప్రసాద్ డి ట్రిపుల్ ఈ ఫైనల్ ఇయర్ తేజ ప్రసాద్ డి ట్రిపుల్ ఈ ఫైనల్ ఇయర్ షార్ట్ పుట్ విన్నర్ మన క్యాంపస్ లో లేవు హై స్కూల్ క్యాంపస్ లో ఉంటాం కాబట్టి కొంచెం వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినాలి అది కాంగ్రెస్ వీక్ లో మనం నెక్స్ట్ బాయ్స్ డిస్క్ త్రో విన్నర్ ఎం శ్రీకాంత్ డిసి థర్డ్ సెమ్ డిస్క్ త్రోనా ఎన్ని మీటర్లు వేసారో కూడా చెప్పాలి నాకు ఎన్ని మీటర్లు వేసారా హై స్కూల్ వేసేవాడు నెక్స్ట్ గర్ల్స్ స్కిప్పింగ్ విన్నర్ కళ్యాణి డి ట్రిపుల్ ఈ థర్డ్ ఇయర్ స్కిప్పింగ్ ఎంతసేపు ఆడావు ఎన్ని నిమిషాలు 1 minute కి 135 కౌంటేనా నేను ఒక విషయం చెప్తాను నేను ఉదయాన్నే ఫ్రెష్ అప్ అవడానికి చేసే ఎక్సర్సైజ్ స్కిప్పింగ్ నమ్ముతారా నేను రాత్రి కూడా స్పెన్సర్లో స్కిప్పింగ్ రోప్ కొన్నాను నా పర్సనల్ ఎక్సర్సైజ్ డివైజ్ స్కిప్పింగ్ అనమాట మీలో ఎంతమంది స్కిప్ చేస్తారు చేతులు ఎత్తండి అందరు కూడా స్కిప్పింగ్ రోప్ కొనుక్కోండి అబ్బాయిలు కూడా స్కిప్పింగ్ రోప్ రూమ్లోనే ఉండి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలంటే స్కిప్పింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ నేను కూడా డైలీ చేసే ఎక్సర్సైజ్ అంటే పార్క్లో వాకింగ్ చేస్తుంటే మోకాలు నొప్పి వస్తుంది అందుకని చెప్పేసి ఐఎమ్ ప్రిఫరింగ్ స్కిప్పింగ్ రోప్ ద చీప్ అండ్ బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ డివైజ్ ఈస్ స్కిప్పింగ్ రోప్ మీ అందరి దగ్గర అది ఉండాలి థ్యాంక్ యూ
నెక్స్ట్ బాయ్స్ క్రికెట్ విన్నర్ DEEE థర్డ్ ఇయర్ ఎస్ రామకృష్ణ కెప్టెన్. కొంతమంది ఇట్నించండి అన్న. నెక్స్ట్ చెస్ విన్నర్ DC థర్డ్ సెమ్ P సత్యనారాయణ. నెక్స్ట్ క్యారమ్స్ విన్నర్ EEE ఫైనల్ ఇయర్ రామ్ సింగ్ అండ్ సందీప్. రామ్ సింగ్ అండ్ సందీప్. మా క్యారమ్స్ విన్నర్ EEE ఫైనల్ ఇయర్ రామ్ సింగ్ అండ్ సందీప్ వచ్చారా? మా నెక్స్ట్ కబడ్డీ బాయ్స్ రన్నర్స్ EEE ఫైనల్ ఇయర్ లింగారావు కెప్టెన్. కబడ్డీ బాయ్స్ రన్నర్స్ EEE లింగారావు. అడవి ఇదికొండ రండి ముగ్గురు. అదే మీ పేరు లేకపోతే మళ్ళీ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోండి. చేతికి ఇచ్చా మీద అనుకోకుండా కన్ఫ్యూజ్ అయితే వీళ్ళు. కెప్టెన్ ఎవరు? నెక్స్ట్ కబడ్డీ గర్ల్స్ రన్నర్స్ రజనీ కెప్టెన్. మా నెక్స్ట్ బాయ్స్ క్రికెట్ రన్నర్స్ ప్రవీణ్ కెప్టెన్. బాయ్స్ క్రికెట్ రన్నర్స్. రాలేదా?
వెంకటే కదా 9 మంది ఇక్కడ కొంతమందికి ప్రైజ్ వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉండి స్పోర్ట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసి విన్నర్స్ అయ్యి కొన్ని ప్రైజ్ తీసుకున్నారు, డిక్షనరీలు వచ్చినాయి. మిగతా వాళ్ళు కూడా ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ దగ్గర కూడా ఒక డిక్షనరీ ఉండాలి. మీరు సొంతంగా కొనుక్కోండి. ట్రై టు బై యువర్ ఓన్ డిక్షనరీ. మన కోర్సర్ పాలిటిక్స్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ దగ్గర కూడా సొంత డిక్షనరీ ఉండాలా. ప్రైజ్ వస్తే ఓకే, లేని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఒక డిక్షనరీ అనేది మీరు సొంత డిక్షనరీ ఒకటి కొనుక్కోండి. బిలో 100 రూపీస్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఒక మంచి డిక్షనరీ ఒకటి అనేది ఖచ్చితంగా మీ ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉండాలి స్టూడెంట్స్. అప్పుడే వొకాబులరీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా కానీ వెంటనే చూసుకోవచ్చు. మనకి ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఆ సబ్జెక్టులో టెర్మినాలజీ వస్తూ ఉంటాయి. నేను ఇంటర్మీడియట్ జూనియర్ ఇంటర్లో చేరినప్పుడు వెసల్ అంటే తెలిసేది కాదు. వెసల్ అంటే ఏంటి? PESSEL. వెసల్ అంటే పాత్ర. నేను 84లో ఇంటర్మీడియట్ చేరినప్పుడు ఆ వెసల్ అంటే పాత్ర తెలియకపోతే డిస్టెన్స్ తీసుకొని ఓహో వెసల్ అంటే ఇదే అని తెలుసుకోండి. అట్లా మీరు కూడా కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ చదివినప్పుడు ఆ వర్డ్ వస్తుంది. అట్లా తెలియని ప్రతిపదం కూడా మీరు చూసుకోవాలి. డిక్షనరీలో రాని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సొంత డిక్షనరీ కోరుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. అందరు కోఆపరేట్ చేశారు, స్టాఫ్ అందరు కూడా కోఆపరేట్ చేశారు. ముఖ్యంగా పీడీ బాధ్యతలు నిర్వహించిన 2 సార్లు కూడాను చక్కగా కండక్ట్ చేశారు. మనం కొంతమంది మేడమ్స్ వాళ్ళు లేకపోవడం వల్ల కొన్ని కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఎస్ఏ కాంపిటీషన్, ఎలక్ట్రిషియన్, సింగింగ్ అవి కండక్ట్ చేయలేకపోయాము. ఈసారి జనవరి 26న అవి కూడా కండక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఏదైనా గేమ్స్ అవి పెట్టినప్పుడు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. అమ్మాయిలు కూడా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. వీటి వల్ల మా ఉద్దేశం ఏంటంటే యూ విల్ నో ద లైఫ్ స్కిల్స్. జీవన నైపుణ్యాలు అంటారు. జీవన నైపుణ్యాలు అంటే ఏంటంటే జీవితంలో మన లైఫ్ని రక్షించుకునే ఆలోచన విధానం కూడా మనకు ఉండాలి. ఎందుకంటే నిరుడు నవంబర్లో మన స్టూడెంట్ ఒకడు నవంబర్ 4న ఇక్కడ మన కోసూరు విలేజ్ వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది, ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్, ఆ కొండపైన ఉంటుంది. ఆ కొండపైకి ఎక్కి అందులో ఈత వేయాలని ప్రయత్నించి చనిపోయాడు. సో జీవితాన్ని కోల్పోయాడు. అట్లా మీరు కొన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లైఫ్ థ్రెట్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఈ వాటర్ ద్వారా వస్తుంది, రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ద్వారా వస్తాయి, కరెంటు, హై వోల్టేజ్, దాని యొక్క డేంజర్ ఏంటో తెలుసుకోవాలా. నిన్నే 2 days బ్యాక్ తెనాల్లో ఒక పాలిటెక్నిక్ చదివి అబ్బాయి 33 QV లైన్ దగ్గర దోస చెట్టు ఉందని దోసకాయ కోయడానికి పోయి చనిపోయాడు. సో అది ఎంత డేంజర్ అనే విషయం మీకు తెలిసి ఉండాలి. హెల్మెట్ లేకుండా 2 వీలర్ నడితే ఏమైతే, కింద నేల మీద పడితే ఏమైతే తెలుసుకోవాలి. ఓకే, మనకి ఏదైనా అంటువ్యాధులు అవి వస్తుంటాయి, ఏదైనా డయేరియా కానీ ఇంకేదైనా కానీ చర్మ వ్యాధులు కానీ వస్తాయి. అవి రాకుండా చేయాలంటే ఏం నేర్చుకోవాలి? పక్క వారితో శత్రుత్వం లేకుండా ఉంటే ఏం నేర్చుకోవాలి? ఎట్లా ఉండాలి, మన మాట తీరు ఎట్లా ఉండాలా, మన బిహేవియర్ ఎట్లా ఉండాలా అది తెలుసుకోవాలి. ఒక పిల్లోడైతే మన సత్తెనపల్లి రైల్వే స్టేషన్లో దిగి ఏదో వైజాగ్ ఏరియా నుంచి వస్తుంది మన పిల్లోడు బ్యాగ్ తీసుకొని వస్తున్నాడు. ఆ స్టేషన్ నుంచి మళ్ళీ బస్సు వరకు వచ్చేటప్పటికి ఉండక చీకట్లో నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు. ఒక దొంగ ఏం చేశాడు, వాడు నెత్తి మీద వెనక నుంచి వచ్చి కొట్టి వాడు సంచి తీసుకొని పారిపోయాడు. మన పాలిటెక్నిక్ పిల్లాడు, కోసూరు పిల్లాడు. అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలా, చీకట్లో వస్తున్నప్పుడు ఒకటి తోడు తీసుకొని ఆ తోడంటే వెళ్ళాలనే విషయం గమనించాలి. కొంచెం వెయిట్ చేసైనా కానీ వెళ్ళాలి. అట్లా అమ్మాయిలు కూడా చాలా దూరం నుంచి వస్తున్నారు. ఇటువంటి లైఫ్ స్కిల్స్, చీటర్స్, మోసగాల నుంచి కానీ ఈ మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకునే ప్రయత్నం అనే ఆలోచన కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో లైఫ్ మన జీవితం రక్షించుకునే విధానం కూడా లైఫ్ స్కిల్స్ అనేది తెలుసుకోవాలి. అవి మీకు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి ర్యాగింగ్ ఏమి ఉండదు. ర్యాగింగ్ డే ఇస్ ఓవర్. ర్యాగింగ్ ఉన్నాయా మన కాలేజీలో? ఏదో ఒకటి చిన్నవి అడుగుతారు, మీరు చెప్పగలంతా చెప్పారు, అయిపోయింది. ఇక ఆగస్టు 15 దాటిన తర్వాత నుంచి ర్యాగింగ్ అటువంటి వర్డింగ్ ఏమి ఉండదు. జాగ్రత్తగా పుస్తకాలు అవి కొనుక్కోండి, టెక్స్ట్ బుక్స్ అవి కొనుక్కోండి. క్లాస్కి ఖచ్చితంగా రావాలా. అటెండెన్స్ 75% లేకపోతే స్కాలర్షిప్ రాదు, గవర్నమెంట్ చెప్పింది. మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చెప్పారంటే 74 వచ్చినా కానీ మీకు పోయినట్టే, స్కాలర్షిప్ రాదు, ఫీజులు రావు, ఎగ్జామ్కి కూర్చోబెట్టరు. కాబట్టి ప్రతి చిన్న పని ఉన్నా కానీ ఊరికి వెళ్ళిపోతామని ఆలోచన పెట్టుకోవద్దు.
సాధ్యంత వరకు ఊరికి వెళ్ళడం అనేది అవాయిడ్ చేసేసి బై ఫోన్తో టచ్లో ఉండండి పేరెంట్స్, అంతేగాని ప్రతిదానికి ఇంటికి వెళ్ళడం చేయండి. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుతుంది. క్లాస్ డిస్కస్